салом ба якоякатон бинандагони бинёят гиромии радио зодӣ, умедворам хубу хушед ва омодаи шунидани ахбори тоза. соат ба вақти прагада ва дар Москав 12 аст. ман Шалоглу Хуҷа дар чанд дақиқаи дигар бароятон хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам. чун ҳамеша аз роҳу парвозҳо мегӯям ва дар баробари дигар хабарҳо аз болоравии рубли русӣ дар Тоҷикистон бароятон хабар медиҳам. ва чун пайваста дар бораи роҳҳои Тоҷикистон ва Русия мепурсед, шурӯъ мекунам аз хабаре ки марбут ба ҳамин мавзӯъ аст. раҳбари палатаи савдо ва саноати Русия Сергей Катерин ба сарвазир Михаил Мишустин нома фиристода пешниҳод кардааст ки барои вуруди муҷони корӣ ба ин кишвар дар давраи пандемияи коронавирус мусоидат кунад. Катерин аз ҷумла дархост кард ки барои омадани мутахассисони баландихтисос бо оилаҳояшон иҷозат дода шавад. ба гуфтаи ӯ феълан дар ширкатҳои русӣ сохтумонҳо камбуди коргарон бахусус аз кишварҳои ИДМ ё худ СНГ зиёд эҳсос мешавад. Катерин дар мактубаш пешниҳод намудааст ки барои таъмини вуруди муҳоҷирон ба Русия бояд кафолати корфармо барои интиқоли коргарони хориҷӣ, гузаштани онҳо аз санҷиши COVID-19 ва дар сурати зарурат таъмин кардани муҳоҷирон бо карантини 14-рӯзаву расонидани кӯмаки тиббӣ муқаррар карда шавад. ин пешниҳод дар шароити садо медиҳад ки феълан садҳо шаҳрвандони Тоҷикистон ки моҳҳои ахир аз Русия ба ватан омада буданд дар талоши баргаштан ба ин кишвар мебошанд. бино ба баста будани марзи Русия дар ҳоли ҳозир шаҳрвандони Тоҷикистон бо ҳадафи кору таҳсил ба Русия рафта наметавонанд. танҳо он шаҳрвандоне ки бемор ҳастанд ё кӯдаконашон дар Русия бепарастор монданд иҷозаи сафар ба он кишварро доранд. ҳарчанд Тоҷикистон аз тобистони имсол баро мондани парвозҳои мунтазамро аз Русия дархост дорад, вале то ба ҳол ҷавоби мусбат нагирифтааст. дар ҳамин ҳол ҷониби Қирғизистон аз Русия дархост дорад ки шумораи парвозҳои мунтазами ҳавопаймо ва ҳаракати қатораҳои мусофирбар бо риояи тамоми қоидаҳои бедоштӣ миёни ду кишвар афзоиш дода шавад. ба огаҳии хадамоти матбуотии парлумони Қирғизистон ин масъала 7 декабр дар мулоқоти иҷрокунандаи вазифаҳои президент раиси парлумони ин кишвар Талант Мамитов ва раиси Думаи давлатии Русия Вячеслав Володин дар Москав баррасӣ шуд. Мамитов гуфт ки парвозҳои чартерӣ ва мунтазами кунунӣ миёни ду кишвар талаботи шаҳрвандонро бароварда намесозад. аз ҳамин хотир зарурате пеш омадааст ки шумораи парвозҳои мунтазам миёни кишварҳои мо афзоиш дода шавад ё маҳдудияти ҳаракати қатораи мусофирбар бекор гардад, изҳор доштааст Мамитов. дар бораи вокуниши ҷониби Русия ба ин дархости Қирғизистон чизе гуфта намешавад. ёдрас мешавем, Қирғизистон ахиран маҳдудияти вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ва афроди бешаҳрвандро ба ин кишвар тавассути фурудгоҳҳои Манас, Ош ва Исиқул бекор кард. аз ҷумла шаҳрвандони Тоҷикистони чунин иҷозаро дарёфт намуданд. дар шаҳри Хуҷанд ба фаъолияти дубораи марказҳои дилхушӣ иҷозат дода шудааст. дар ин бора Азия Плюс аз қавли раҳбари маркази назорати давлатии санитариву эпидемиологии Хуҷанд хабар медиҳад. Таймина Усмонова гуфтааст, дискоклубҳо вазифадор шуданд ки шартҳои бедоштиро риоя кунанд. дар акси ҳол фаъолияти онҳо дигарбора қатъ мешавад. ин масъул афзудааст ки қарори иҷозати кори марказҳои дилхушӣ дар пайи кам шудани беморони коронавирус гирифта шудааст. рӯзи 23 октябри имсол ҳукумати шаҳри Хуҷанд бо нашри изҳороти гуфта буд масъулони клубҳои шабона қоидаҳои бедоштӣ ва дастуру тавсияҳои истиёди шаҳриро оид ба пешгирии коронавирус иҷро накарданд ва фаъолияти онҳо боздошта мешавад. ҳарчанд баъдан баъзе аз сокинон бо фиристодани навор гуфтанд ки дискоклубҳо ба қабули мизоҷон идома медиҳанд. Кумитаи омори Тоҷикистон мегӯяд ки имсол воридоти мошин ба кишвар ба маротиб кам шудааст. ба қавли манбаъ аз моҳи январ то октябри соли ҷорӣ ба Тоҷикистон ба маблағи умумӣ беш аз 184 миллион доллар мошин ворид карда шудааст ки нисбат ба соли гузашта наздики 33% камтар аст. аксари мошинҳои воридотӣ дасти дуввум буда аслан аз кишварҳои Иттиҳоди Аврупо оварда мешаванд. нақлиёти боркашониро бештар аз Чин ба Тоҷикистон меоранд. аз миёни мошинҳои сабукрав дар байни мардуми тоҷик асосан тамғаи Opel, Hyundai, Toyota ва Mercedes маҳбубият доранд. дӯстони минтақаи Кулоба ба зидди як сокини ноҳияи Фархор бо иттиҳоми қатли падару модараш парвандаи ҷиноятӣ боз кардааст. мақомот мегӯянд ба эҳтимоли зиёд ҷавон бемории рӯҳӣ дорад, вале инро ташхиси ниҳоии тиббӣ муайян хоҳад кард. Дилшод Сафаров ба он айбдор мешавад ки субҳи 1 декабр ба падар ва модари худ ба каланд ҳамла кардааст. ҳоло ӯро ба куштор бо бераҳмӣ хос муттаҳам мекунанд. Бозоргул Қурбон ва модари ӯ дар ҷои ҳодиса ҳалок шудааст ва падараш Абдуҷаббор Сафаров як рӯз пас аз ҳамла дар
در بیمارخانه نویه فرخور جان داده است. یک منبع در ساختارهای انتظامی منطقه کلوب گفت که قبلا جوان را معالجه کرده بودند و حالا برای دقیق کردن حالت روانی او تشخیص تعیین شده است. در صورت بیماری روانی بودن دلشاد سفرов او را به معالجه مجبوری میفرستند، ولی اگر سالم باشد ممکن است او را از 15 تا 25 سال زندان محکوم کنند. عین زمان او در بازداشتگاه در کلوب نگاه داشته می شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه 7 دکبر با قبول یک قطعنامه از روسیه خواست به اشغال موقتی کریم که مسکو آن را سال 2014 تصرف کرده است بی تأخیر پایان بدهد. از این قطعنامه سازمان ملل متحد 63 کشور پشتیبانی کرده، 17 کشور مخالفت نمودند و 62 دولت از رای دادن خودداری ورزیدند. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس این قطعنامه اگرچه عمل به آن مجبوری نیست اما از اهمیت سیاسی برخوردار می باشد. 40 کشور از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، کشورهای حوزه بالتیکا، آمریکا، استرالیا، کانادا و ترکیه این قطعنامه را پیشنهاد کرده بودند. توجیکستان با تفتیش همه به لوله اساسی گاز مزروبود و دوشنبه شروع کرد. طریق این لوله از ازبکستان به توجیکستان از جمله به پایگاه گرمیدی دوشنبه یک گاز انتقال داده می شود. امیده یوسف و سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید نگرانی ها از وضع لوله گاز مذکور در آخر هفته گذشته به وجود آمد در زمانی که بنابر سوراخ شدن آن در نویه رودکی 2 منزل ساکنان ترکید. به گفته امیده یوسف و مدت طولانی وقتی که رابطه توشکند و دوشنبه بعد بود طریق این لوله گاز انتقال دادن نمیشد. بنابراین بعضی از شهروندان به واسطه در نزدیکیان به ساختمان خانه شروع کردند و این باعث سر زدن فاجعه در نویه رودکی گردید. یعنی یک از هلاک و 5 نفر زخمی شدند. همکاران ما امروز به محل حادثه به نویه رودکی رفتند و تلاش خواهیم کرد برای شما بینندگان عزیز از آن منطقه و خانه های ضرر دیده گزارش پیشنهاد کنیم. در دوام روز برنامه‌های ما را تماشا کنید. و بازم برمیگردم به موضوع مرز روسیه و به مسئله دانشجویان توجیکی در توجیکستان در موندند. سفارت روسیه در توجیکستان شام دیروز مسئله مشکلات سفر دانشجویان توجیک مکاتب عالی روسیه را شرح داده است. سفارت میگوید فعلا وضع اپیدمیولوژی در روسیه مرکب است. در بعضی از دانشگاه‌های مسکو و سنت پترزبورگ تحصیل حضوری قطع شده است. امکان دارد که از چنین اقدام در مکاتب عالی مناطق دیگر روسیه نیز کار گرفته شود. وزارت معارف روسیه میگوید که به خاطر حفظ بهداشتی اکثر مؤسسه‌های تعلیمی در چنین شرایط به قبول دانشجویان خارجی آماده نیستند. از این رو رهبران اکثر دانشگاه روسیه به دانشجویان خارجی پیشنهاد دارند که رخصتی اکادمیکی بگیرند و بعد شروع دوباره ارتباط هوایی بین روسیه و تاجیکستان به تحصیل خود ادامه بدهند. پیشتر مقامات تاجیکستان و نمایندگی رسمی روسیه در دوشنبه گفته بودند که دانشجویان توجیک دانشگاه روسیه آنلاین به تحصیل خودشان ادامه بدهند. خب این توضیحات با آن معنی است که بینندگان عزیز فعلا سفر دانشجویان توجیک به روسیه معلوم نیست که کی صورت میگیرد. از این خاطر اگر خبری نوی در این رابطه شد ما حتما برای شما خواهیم گفت. و برای آنهایی که جدول پروازهای چارتری را دانستن میخواهند فردا از روسیه به تاجیکستان 6 هواپیما مسافران را انتقال خواهد داد. از مسکو 3 پرواز چارتری عملی می شود. یک پرواز دیگر از یکاترینبورگ، نووسیبیرسک و سورگوت به دوشنبه صورت میگیرد. هواپیماهای چارتری برای انتقال شهروندان تاجیکستان به وطن در شرایط بسته بودن مرزها و منع شدن پروازهای دائمی با هماهنگی مقامات تاجیک و روس صورت میگیرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید درباره ساختار یک منزل استقامتی و تالار زنانه زرین در شهر پنجکن تفصیلات دارد. آتش‌سوزی صبح 6 دکبر بنابر به نظارت گذاشتن گرمکنک برقی روغنی سر زده و 118 متر مربع را فرا گرفته است. ضرر از این ساختار بیش از 20,000 سومانی حساب شده است. ضمناً توجه به این ساختار زمان بیشتر شد که در شبکه‌های اجتماعی لحظه آتش گرفتن عکس بزرگ امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در دیوار بنا مورد بحث کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. معمولا در زمستان ساختار منزل‌های زیست و کارخانه‌ها و مؤسسه‌ها در تاجیکستان بیشتر می‌شود. مقامات میگویند در اکثر حالت ساکنان هنگام گرم شدن قاعده‌های بی‌خطری را رعایت نمی‌کنند و این باعث سوختار می‌شود.
یک نماینده سفارت تاجیکستان در کویت گفت که امروز به پناهگاه موسوم به الحول یا الحول برای نامنویس کردن شهروندان تاجیکستان خواهند رفت. در پناهگاه الحول زنان و کودکان بیشتر هستند و تعداد آنها بیش از 400 نفر حساب شده است. دیپلمات تاجیک گفت که با مقامات کرد که اردوگاه ها را زیر نظر دارند ملاقات کردند و آنها وعده دادند که برای برگرداندن شهروندان تاجیکستان کمک می‌رسانند. به دنبال آزاد کردن قلمروهای سوریه و عراق از دست داعش صدها زن و کودک تاجیک اسیر افتادند. حکومت تاجیکستان 2 سال پیش بیش از 80 کودک را از عراق به وطن آورد. دادگاه عراق بیش از 40 زن تاجیک را با گناه همکاری با داعش به مدت طولانی به زندان محکوم کرد. مقامات تاجیک میگویند که تلاش دارند بقیه زنان و کودکان درمانده در اردوگاه‌های سوریه را نیز برگردانند. و یک خبری ورزشی هم دارم. دو مجزن تاجیک اسرار وحید و ظفر پرپیف در مسابقه بوکس حرفه‌ای RCC بوکسینگ پروموشنز که 5 دکامبر در شهر یکاترینبورگ روسیه دایر گردید بر رقیبان خود دست بالا شدند. هر دو در مسابقه شام بوکس دو کشور روسیه و تاجیکستان را نمایندگی کردند. این مسابقه آخرین بین‌المللی را در سال 2020 RCC روسیه تشکیل نمودند. مسابقه که از 8 قوه آزمایی عبارت بود با شرکت مجزن‌ها از روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین دایر گردید و ما این پیروزی را به ورزشکاران تاجیک تبریک میگیم. و بینندگان عزیز، چون معمول در آخر صحبت برایتان از قرب اسعار خارجی میگویم. بانک ملی برای امروز نرخ $1 را 11 سومانی و 30 درم و 1 یورو را 13 سومانی و 71 درم مقرر کرده است. قرب روبل روسی باشد با مرام بالا می رود. امروز 1000 روبل روسی 152 سومانی و 20 درم تعیین شده است که نسبت دیروز 80 درم زیادتر است. بینندگان عزیز، چند خبر تازه بود که خواستم در این ساعت برای شما بگویم. گزارش از این بیشتر 3 ساعت پس در برنامه خبری منظور شما می شود. شما را در افیر منتظرم. خود را احتیاط کنید و خداحافظی نمیکنم.